Next chapter is complex number. Complex number. So first we will see the definition of the complex number. A number of the form any number or a number of the form a plus ib. Any number of the form a plus ib and I is where I is equal to root मध्ये -1 is called complex number. And it is denoted by small z. Okay, so any number of the form a plus ib where value of the I is square root of -1 is called as a complex number. For example, z is equal to a plus ib where this a is a real part and b is a imaginary part. Okay, a is a real part and b is a imaginary part. Okay, so this is the general form of the complex number. General form of complex number. Here plus minus any sign there. इथे प्लस मायनस कोणती पण साइन अलाउड आहे. ओके, सो जनरली आपण a plus ib. Okay, so where a is a real part and b is a imaginary part. So this is a general form of a complex number and this is the definition of the complex number. Okay, so let's see examples. Some examples of the complex number. Suppose z is equal to 2 plus 3i. Okay, another example I will say here z1 z2. Another -4 plus 3i. This is also complex number. This is also complex number. This is also complex number. So here real and imaginary both are positive. Here real part is negative and imaginary part is positive. Okay, here real and imaginary both are negative. Okay, and here real positive and imaginary negative. Okay, so these are the different examples of the complex number. Means we can say that real and imaginary part may be positive, one real part negative, तर imaginary part positive असू शकतो, both negative असू शकतात किंवा real positive, imaginary negative. Okay, now next आहे powers of I and properties of I. Okay, so for example बघा, this is a property I plus I. You can say that 2i. 3i plus म्हणजे पुढे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, तिथे तुम्हाला 3i 4i इंटू i सोबत जी व्हॅल्यू आहे त्याचं तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन करायला लागू शकतं. ओके, 3 plus 4i 7i. Okay, now 5i minus 2i 3i. 2i minus 3i 2 minus 3 minus 1i म्हणजे काय मायनस आहे. सपोज 2i upon 3i i जाणार राहिलं काय 2 upon 3. Okay, so these are some properties of a I. Okay, now i ला जर 0 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0. ओके, i ला जर कोणत्याही व्हॅल्यू ने मल्टिप्लाय केलं देन ix. ओके, देन ix तुम्ही असं लिहू शकता किंवा x आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, ह्याचं मीनिंग काय, i इंटू जर -3 लिहिलं देन यू कॅन से दॅट आन्सर इज -3i. इफ i इंटू 3 आहे तर तुम्ही त्याला 3i पण लिहू शकता. हे पण राईट आहे आणि हे पण राईट आहे. I into -5i. You can write it as
minus 5i also. Okay, so this is a second property. Okay, now next, if ai is equal to bi, जर अशी कुठे कंडिशन आली की ai is equal to bi, then we can say that a is equal to b. Okay, now next आता higher powers of I. आता तुम्हाला सांगितलंय की I is equal to काय, डेफिनेशन मध्ये सांगितलं स्क्वेअर रूट ऑफ मायनस आहे. मग आपण जर ह्याचा स्क्वेअर केला आय स्क्वेअर, तर आपल्याला आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय मिळेल, -1. म्हणजे काय असतं, आय स्क्वेअर, आय ची व्हॅल्यू काय, स्क्वेअर रूट ऑफ -1. मग आय स्क्वेअर काय येईल, स्क्वेअर रूट ऑफ -1 चा स्क्वेअर. आणि तुम्हाला माहिती आहे स्क्वेअर रूट मध्ये जो कोणता नंबर असेल त्याचा स्क्वेअर केलं की आपल्याला तोच नंबर मिळतो. मग स्क्वेअर रूट मध्ये काय, -1. सो स्क्वेअर रूट ऑफ -1 चा जर स्क्वेअर केला तर आपल्याला काय मिळणार, -1. ओके, सो डेफिनेशन मध्ये जे आपल्याला दिलेलं आहे की I इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट मध्ये -1, त्याच्यावरून आपली जी पहिली पॉवर आहे आय स्क्वेअर त्याची व्हॅल्यू काय येणार, -1 येणार. ओके, आलं लक्षात. नाउ आता आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यावरून आपण आय क्यूब ची काढू शकतो. आय क्यूबला मी असं डिवाइड करू शकते, आय स्क्वेअर इंटू आय. बघा आता तुमचे जे लॉ ऑफ इंडायसेस आहे त्याच्यामध्ये बघा, जर बेस सेम आहे तर पॉवरची काय होती, ऍडिशन होती. मल्टिप्लिकेशन मध्ये इफ बेस इज सेम देन पॉवरची ऍडिशन. सो बेस एकदाच लिहिला a आणि 3 + 2 5 केली तर हिची पॉवर काय, 1. सो 2 + 1 काय ना 3. म्हणजेच मी आय क्यूबला कसं रिप्रेझेंट, तुम्हाला आता आय स्क्वेअरची फक्त व्हॅल्यू माहितीये अकॉर्डिंग टू युअर डेफिनेशन, तुम्हाला आयची माहिती, त्याच्यावरून तुम्ही आय स्क्वेअरची कॅल्क्युलेट करू शकता. बट जर हायर पॉवरचे तुम्ही कसं करणार, सो तुम्ही हायर पॉवरचे जर व्हॅल्यू अदर दॅन स्क्वेअर जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्ही त्या व्हॅल्यूला, त्या पॉवरला 2 च्या पॉवर मध्ये रिप्रेझेंट करणार. आणि आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहितीच आहे. सो इथे बघा काय येणार, आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय, -1 आणि इंटू आय. सो आय क्यूब ची व्हॅल्यू काय येणार, -i येणार. आलं लक्षात. नाउ आय रेज टू 4 कसं लिहू शकता तुम्ही, 2 मध्ये आय स्क्वेअर स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 2 × 2 4 आला. ओके, सो आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय, -1 चा स्क्वेअर काय येणार, 1 येणार. ओके, नाउ आय रेज टू 5 ला कसं करणार, आता तुम्हाला आय रेज टू 4 ची व्हॅल्यू माहितीये. ओके, इंटू आय. सो आय रेज टू 4 काय, 1 आणि आय तसंच. सो इथे काय आली, -i. स्क्वेअर रूट ऑफ -1 नाही लिहायचं, आय मध्ये त्याला रिप्रेझेंट करायचं, आय किंवा -1 किंवा 1. नंतर आय रेज टू 6, तर तुम्हाला आय क्यूब ची माहिती आहे किंवा तुम्ही याला 2 मध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकता. आय स्क्वेअर त्याचा क्यूब, 2 × 3 6. सो आय स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय, -1. -1 चा क्यूब, -1 × -1 × -1 -1 × -1 +1 +1 इंटू हा परत -1. सो याचा आन्सर काय आलं, -1. ओके, नाउ आय रेज टू 7, तर ह्याला तुम्ही कसं लिहू शकता, आय रेज टू 6 इंटू आय. सो आय रेज टू 6 ची व्हॅल्यू काय आली, -1 इंटू आय. सो याची आय रेज टू 7 ची व्हॅल्यू काय आली, -i. तर तुम्ही असं व्हॅल्यू काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, किती पण पॉवरचे असेल तरी त्याला 2 च्या पॉवर मध्ये रिप्रेझेंट करून तुम्ही आय रेज टू स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे, सो त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. आपण एक जे जनरल डेफिनेशन बघितली, जनरल फॉर्म बघितला कॉम्प्लेक्स नंबरचा, प्रॉपर्टीज ऑफ आय बघितलाय. सो आपल्याला जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्यासाठी जे जे रिक्वायर्ड आहेत त्या सगळ्या टर्म्स आपण पहिल्यांदा बघूया. नाउ द अल्जेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इझी आहे बघा चॅप्टर. सो फर्स्ट अल्जेब्रा मध्ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तुम्हाला कधी येतं फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हॉट इज मीन बाय द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट डेफिनेशन राइट डाउन करते, and its conjugate differ only in the sign of their
imaginary part and conjugate of a complex number is denoted by Z bar. ओके, बघा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हॉट. जर तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेला असेल आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावलं इट्स कॉन्जुगेट, देन कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आणि कॉन्जुगेट मध्ये फक्त डिफरन्स काय आहे की जे साइन आहे इमॅजिनरी पार्टचं ते फक्त चेंज होतं. आणि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेझेंट करतात झेडनी आणि कॉन्जुगेट रिप्रेझेंट करतात झेड बारनी. फॉर एक्झाम्पल सपोज तुम्हाला झेड दिला म्हणजेच कॉम्प्लेक्स नंबर दिला 4 + 3i, तर त्याचा कॉन्जुगेट कसा येणार. इट डिफर्स इन द साइन ऑफ इमॅजिनरी पार्ट ओनली, नॉट द रियल पार्ट. रियल पार्टची जी साइन आहे ती ऍज इट इज राहणार, ओनली चेंज कशामध्ये होणार आहे इमॅजिनरी पार्टचा. सो 4 जो आहे पॉझिटिव्ह रियल पार्ट आहे हा आणि हा इमॅजिनरी. ओके, आता हे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो फक्त हा जो प्लस इमॅजिनरी पार्ट तो काय येणार मायनस. सो सपोज दिस इज युअर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन झेड बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ दॅट कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ आता सपोज -2 + 5i, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन व्हॉट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल पार्टची साइन चेंज होणार नाही, जो रियल पार्ट आहे तो ऍज इट इज राहणार. ओनली डिफर काय होणार आहे इमॅजिनरी पार्ट. सो जो की प्लस आहे तो काय येणार मायनस. ओके, नाउ सपोज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस. नाउ इट्स कॉन्जुगेट विल बी रियल पार्ट ऍज इट इज राहणार आणि इमॅजिनरी पार्टची साइन चेंज होणार, जी की मायनस आहे ती आता प्लस होणार. दिस इज झेड बार, दॅट इज कॉन्जुगेट. ओके, नाउ इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, then its conjugate will be real part 4 as it is and minus imaginary part तो होणार plus. So this is your conjugate of a complex number. Okay. Then next algebra is addition of a complex number. आपल्याला ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन सगळंच करायचं. ओके, नाउ ऍडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तर ऍडिशन किंवा आपण याला सबट्रॅक्शन पण लिहू, दोन्ही पण एकत्रच लिहूयात. ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तर कसं करायचं बघा. सपोज तुमच्याकडे Z1 अँड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. ओके, आणि सपोज Z1 इज इक्वल टू x1 + i(y1) हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे आणि Z2 इज इक्वल टू x2 + i(y2) हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत. मग Z1 + Z2 कसं येणार तुमचं. पहिले लिहिणार तुम्ही Z1 ची व्हॅल्यू प्लस Z2 ची व्हॅल्यू. ओके, नाउ जेव्हा ऍडिशन असते तेव्हा तुम्ही रियल पार्टची एकत्र ऍडिशन करणार आणि इमॅजिनरी पार्टची एकत्र. सो इथला पहिल्या कॉम्प्लेक्स नंबर मधला रियल काय x1 आणि दुसऱ्या मधला x2 त्यांची ऍडिशन. ओके, आणि मध्ये प्लसचं साइन देणार, नंतर i कॉमन काढणार आणि जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्यांची सेपरेट ऍडिशन. ओके, तर हे झालं ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. नाउ सबट्रॅक्शन पण सेम तसंच. इथे मायनसचं साइन. सबट्रॅक्शन पण रियल पार्टचं सेपरेट आणि इमॅजिनरी पार्टचं सेपरेट. ओके, सो सबट्रॅक्शन करताना दोघांचे रियल पार्टचं सेपरेट सबट्रॅक्शन, फक्त इथे प्लस साइन द्यायचं आणि इमॅजिनरी पार्टचं सेपरेट सबट्रॅक्शन. ओके, सो हे झालं तुमचं ऍडिशन अँड सबट्रॅक्शन. आपण सगळ्यांचे एक्झाम्पल बघणार आहे. ओके, सो ऍडिशन करताना इमॅजिनरी रियल पार्टची एकत्र ऍडिशन, इमॅजिनरी पार्टची एकत्र. सबट्रॅक्शन करताना रियल पार्टचे सबट्रॅक्शन सेपरेट आणि इमॅजिनरी पार्टचं सबट्रॅक्शन सेपरेट. पण इथे प्लस प्लसच साइन येणार. मेन म्हणजे इथे ऍडिशन असते, इथे प्लस आहे ना, सो हे ऍडिशन करतोय आणि इथे मायनस आहे, सो हे सबट्रॅक्शन करतोय. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर.
सो मल्टिप्लिकेशन करताना रिअलची सेपरेट आणि इमॅजिनरी सेपरेट, लाईक ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन तसं नाही. ओके, नाऊ suppose z1 is equal to x1 plus i1, this is your first complex number, and z2 is equal to x2 plus iy2 हे सेकंड आहे. तर तुम्ही z1 into z2 कसं करणार बघा. पहिल्यांदा मी z1 लिहून घेते. जसं तुम्ही एक्सपांड करताना दोन ब्रॅकेट तसं. सो हा रिअल पार्ट जो फर्स्टचा आहे तो ह्या दोघांबरोबर मल्टिप्लाय करायचं. सो पहिले काय येणार x1 x1 into x2 चं मल्टिप्लिकेशन, देन प्लसचं साईड, मग x1 into i. ओके, आणि मग किंवा i नंतर लिहिला तरी चालेल x1 y2 i. बघा x1 into y2 आणि i मल्टिप्लिकेशन ह्याचं आणि ह्या टर्मचं. ओके, नाउ प्लस आता ह्याचं आणि ह्या टर्मचं. सो काय पहिले x2 x ची टर्म आधी लिहा, मग y ची आणि मग i, ह्या टर्मचं आणि ह्या टर्मचं मल्टिप्लिकेशन, त्याच्यानंतर ह्या टर्मचं आणि ह्या टर्मचं. सो काय i स्क्वेअर y1 y2. ओके, ह्याला जर पुढे आपण केलं, इथे आपण i कॉमन काढू शकतो. ओके, नाही काढला तरी आपण ते नंतर करू जेव्हा आपण एक्झाम्पल बघू. सो हे ऍज इट इज लिहा. फक्त इथे काय होईल बघा, आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती मायनस आहे. काय आहे आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू मायनस. सो ती तुम्ही टाकणार. ह्याला पुढे सॉल्व्ह नाही केलं तरी चालेल, फक्त इथले जे साइन आहे ते अपोजिट आहे. त्याला आपण जेव्हा एक्झाम्पल घेऊ तेव्हा सॉल्व्ह करू. ओके, सो ह्या वेळी तुम्हाला लाईक ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन, रिअल पार्टचे आपण सेपरेट ऍडिशन सबट्रॅक्शन करतो आणि इमॅजिनरी पार्टची सेपरेट ऍडिशन सबट्रॅक्शन करतो. तसं मल्टिप्लिकेशन मध्ये नाहीये. मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय करायचंय, रिअल पार्ट सेकंड, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा जो रिअल पार्ट आहे तो सेकंडचा रिअल आणि इमॅजिनरी दोघांबरोबर मल्टिप्लाय करायचं. त्याच्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट जो आहे फर्स्टचा त्याचं पण मल्टिप्लिकेशन सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबरच्या रिअल आणि इमॅजिनरी सोबत करायचं. ओके, जसं आपण हे करतो की नाही मल्टिप्लाय, a into a स्क्वेअर, a into b ab, परत b into a b आहे, तसंच आहे. ह्याच वेळी हे जनरल मॅथ्स आहे. ओके, फक्त आता ह्याच्यामध्ये नंतर आपण कॅल्क्युलेट करताना व्हॅल्यू टाकणार ज्या असतील त्या. ओके, नाउ नेक्स्ट आहे डिव्हिजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नेक्स्ट आहे डिव्हिजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तर डिव्हिजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बघा, z1 तर तुम्हाला माहिती x1 प्लस i y1, सपोज z1 आहे, x2 प्लस i y2 z2 आहे. सपोज z1 इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. देन डिव्हिजन कशी करायची बघा, डिव्हिजन करताना काय करायचं आहे, जो डिनॉमिनेटरचा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याच्या अपोजिट साइडनी त्याच्या म्हणजे त्याचा कॉन्जुगेट करायचा. जो डिनॉमिनेटरचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याचा कॉन्जुगेट करायचा, म्हणजे इमॅजिनरी पार्टला जे साइन असेल त्याच्या अपोजिट साइन द्यायची. प्लस असेल तर मायनस, मायनस असेल तर प्लस, आणि त्याला मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. ओके, आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे दोन फ्रॅक्शनच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये न्यूमरेटरची न्यूमरेटरला मल्टिप्लिकेशन होतं आणि डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटरला. ओके, मल्टिप्लिकेशन तर तुम्हाला एक्सप्लेन केलंच आहे. ह्यांनी ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करणार, ह्या पार्टनी ह्या दोघांना करायचं, परत ह्या पार्टनी ह्या दोघांना, ह्या पार्टनी ह्या दोघांना. ओके, नाउ लेट्स सी एक्झाम्पल, देन आपण नंतर परत दुसऱ्या कन्सेप्ट बघू. सम एक्झाम्पल बघूयात आपण. बघा, क्वेश्चन येतो तुम्हाला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in terms of x plus iy. Express the following in terms of x plus iy. कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचं आहे. सो फर्स्ट सपोज तुम्हाला दिलं 1/2 plus 3i. सो ह्याला तुम्हाला ह्या फॉर्म मध्ये करायचं. सध्या हे कॉम्प्लेक्स नंबर, हा कॉम्प्लेक्स नंबर खाली आहे पण वरती काय 1 आहे. ओके,
सो तुम्ही काय करणार, ह्याला डिव्हिजन करणार. ओके, सो कसं करायचं बघा. लेट पहिले z इज इक्वल टू, ओके, नाउ डिव्हिजन करायचं. तर डिव्हिजन दिसते ना तुम्हाला. सो 2 + 3i. डिव्हिजन करताना काय सांगितलं, डिनॉमिनेटरला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्याचा कॉन्जुगेट करायचा, रिअल पार्ट ऍज इट इज ठेवायचा, इमेजिनरी पार्टचं साइन चेंज करायचं, मल्टिप्लिकेशन करायचं. आता 1 इंटू जर 2 - 3i केलं तर तुम्हाला काय मिळणार, 2 - 3iच मिळणार. नाउ हिअर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3i -6i, प्लस 3i इंटू 2 प्लस 6i, 3i इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 6i, प्लस 3i इंटू -3i म्हणजे -9i स्क्वेअर. ओके, नाउ न्यूमरेटरचा ऍज इट इज, नाउ 4 ऍज इट इज, -6i प्लस 6i गेलं. नाउ आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय आहे ती, आय स्क्वेअर इज इक्वल टू -1 आणि इथं काय -9. सो -9 इंटू -1 म्हणजे काय आलं, +9. ओके, सो इथे पुढे काय आलं, 2 - 3i अपॉन 13. मग हा 13 मी दोन्हीला देऊन टाकते, 2/13, 2/13. ओके, आणि आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आणायचं. सो मध्ये प्लस येणार. सो हा जो मायनस आहे तो आपण ब्रॅकेट मध्ये टाकू. सो -3/13 आय. आलं लक्षात. सो हे झालं तुमचं ह्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन. आय आधी लिहिला नंतर लिहिला तरी चालेल. सो हा झाला रिअल पार्ट आणि हा झाला इमॅजिनरी पार्ट. ओके, सो 2/13 घेतलं, मध्ये आपल्याला प्लस पाहिजे सो प्लस लिहिलं, देन मायनस आहे ना इथे, सो -3/13 आय. ते जे 13 आहे ते दोघांना पण देऊन टाकले. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेस करायचं आहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये. 1 + i अपॉन 1 - i. सो आपण काय करणार, लेट z इज इक्वल टू 1 + i 1 - i. सो ह्याला आपण जो डिनॉमिनेटरचा कॉन्जुगेट आहे त्याच्या अपोजिट साइन आहे. डिनॉमिनेटरला काय 1 - i. सो कॉन्जुगेट म्हणजे काय, ओनली चेंज द साइन ऑफ द इमॅजिनरी पार्ट. सो 1 + i मल्टिप्लाय डिवाइड केलं. ओके, नाउ 1 इंटू 1 1 प्लस I into 1 I plus 1 into 1 1 into I. Now this I into 1 I and this I into I square. Okay, now denominator 1 into 1 1 into I minus I into 1 minus I into plus I minus I square. Okay, now here हा 1 प्लस वरती आला 2i आणि i स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय असती, -1 असती. i स्क्वेअर ची व्हॅल्यू विसरायची नाही, दॅट विल बी -1. नाउ हिअर प्लस i मायनस i गेलं, हा 1 तसाच. आता इथे बघा काय मायनस, त्याच्यानंतर i स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय -1. ओके, सो इथे काय आलं, हा 1 आणि हा -1 गेला, 2i अपॉन 1 प्लस मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. सो इथे काय झालं 2. सो 2. सो इथे व्हॅल्यू काय आली 0. रिअल पार्ट आलाच नाही, फक्त इमॅजिनरी पार्ट आला. सो आपण त्याला असं लिहू शकतो 0 + 1 आहे. ओके, किंवा फक्त आय लिहिलं तरी पण चालेल. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल इज, आपल्याला x + yi च्या फॉर्म मध्ये दिले, तर तुम्ही ह्याला असं लिहू शकता. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सपोज तुम्हाला दिलंय 1 + i - क्यूब. ओके, सो तुम्ही आता ह्याला काय करणार, सॉल्व करू शकता. मायनस पॉवर आहे त्याला प्लस करू शकता. ओके, नाउ लगेच आपल्याला डिव्हिजन करता येणार नाही बिकॉज इथं क्यूब आहे. सो आपण ह्याला a + b क्यूबचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये करूयात. a³ + 3a² b + 3ab² + b³ या फॉर्म्युला मध्ये. सो हा a1 आहे आणि b i आहे. सो त्या फॉर्म्युला मध्ये 1 चा क्यूब 1. ओके, नाउ प्लस 3 × a² b म्हणजे 1 चा स्क्वेअर आणि b i. ओके,
प्लस 3ab स्क्वेअर, सो 3a1 आणि हा I स्क्वेअर प्लस I क्यूब, b चा क्यूब म्हणजेच I चा क्यूब. ओके, नाव ह्याला सॉल्व करा. 1 प्लस इथे काय येईल 3i प्लस इथे I चा स्क्वेअर, I च्या स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय -1, सो इथे आलं -3. ओके, आता इथे I क्यूबची व्हॅल्यू साईडला काढून घ्यायची. ह्याला आपण I स्क्वेअर इंटू I असं रिप्रेझेंट करू शकतो. I स्क्वेअरची -1 आणि ह्याची I, सो मग काय आलं -I. सो I क्यूबची व्हॅल्यू काय आली -I आली. सो ह्याला तुम्ही कसं लिहू शकता 1 - 3 -2 आणि 3i -I प्लस 2i. ओके, नाव हे आलं की आता आपल्याला रिप्रेझेंट करायचं ह्या फॉर्म मध्ये. म्हणजे मगाशी आपले डायरेक्टली आपल्याला फ्रॅक्शन होता, आता आपल्याला हे दिलेलं त्याच्यावरून आपण ह्याला असं केलं आणि ह्याला आपण सॉल्व करत गेलो. आपल्याला फ्रॅक्शन मिळाला की डिव्हिजन करायची. डिव्हिजन करताना कॉन्जुगेट घ्यायचा, म्हणजे इमॅजिनरी पार्टची साइन चेंज करून डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं. ओके, नाव पुढे आता सोपं आहे बघा, काहीच अवघड नाही. ह्याच्यासाठी तुमचं बेसिक मॅथ पक्क पाहिजे. 1 नी ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर ऍज इट इज राहील. ओके, खाली -2 इंटू -2 प्लस 4, -2 इंटू -2i म्हणजे काय आलं प्लस 4i प्लस 2i -2 म्हणजे -4i प्लस 2i इंटू -2i, I दोन्हीकडे, सो इथे आलं -4i स्क्वेअर. वरचं न्यूमरेटर ऍज इट इज प्लस 4i -4i गेलं, इथला 4 ऍज इट इज. I स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 इंटू -4 प्लस 4. ओके, नाव -2i -2i अपॉन 8 सेपरेट करा. ओके, नाव इथे काय -1 अपॉन 4 प्लस -1/4i. इथे प्लस करायचं बिकॉज आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आणायचे. सो हा जो मायनस असेल त्याला ब्रॅकेट मध्ये टाकायचा आणि परत 2 नी डिवाइड होणार. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ओके, सो हा झाला आपला कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ नेक्स्ट फोर्थ एक्झाम्पल. 1/2 - 3i प्लस 5 - I अपॉन 6 प्लस 2i. बघा आता ह्याला कसं करणार. पहिल्यांदा z इज इक्वल टू 1/2 - 3i प्लस हे आपल्याला दिलेलं आहे. आता इथे 2 फ्रॅक्शन आहे, तर प्रत्येक फ्रॅक्शनला आपल्या डिव्हिजनचा रूल फॉलो करायचा आपल्या. इंटू इथे काय 2 + 3i नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड होणार. बरोबर, बिकॉज इथे मायनस साइन आहे इमॅजिनरी पार्टला. प्लस 5 - I अपॉन 6 प्लस 2i इंटू ह्या फ्रॅक्शनला पण डिनॉमिनेटरचा कॉन्जुगेट घ्यायचा, त्यांनी मल्टिप्लाय डिवाइड करायचा. तर ह्याचं सेपरेट करा आणि ह्याचं सेपरेट करा, देन त्यांची ऍडिशन करा. हे बघा. ओके, नाउ 1 येते, सो वरती जे आहे ऍज इट इज राहील न्यूमरेटरला. नाउ 2 × 2 4, 2 × 3 प्लस 6i -3 × 2 -6i -6i आणि -3i इंटू प्लस 3i म्हणजे -9i स्क्वेअर. ओके, नाउ हियर प्लस करते. आता वरती पण दोन्हीकडे कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, सो मल्टिप्लिकेशन करायचंय. 5 × 6 30, 5 × -2i -10i, -i × 6 -6i आणि -i × -2i प्लस 2i स्क्वेअर. साइन व्यवस्थित बघायचे आहे. मल्टिप्लिकेशन करताना मायनस मायनस टर्मचं मल्टिप्लिकेशन आन्सर प्लस येतं, प्लस मायनस प्लस टर्मचं मल्टिप्लिकेशन मायनस येतं. 6 × 6 36, 6 × -2i -12i प्लस 2i × 6 प्लस 12i आणि 2i × -2i म्हणजे -4i चा स्क्वेअर. ओके, नाउ 2 + 3i अपॉन हे गेलं 4 -9 I स्क्वेअर मीन्स व्हॉट -1.
ओके, सो -9 -1 म्हणजे +9. इथे 30 ॲज इट इज. -10 आहे, -6 आहे, -16 आहे. आपण प्रॉपर्टीज मध्ये बघितलं. नाऊ +2 इंटू I² काय आहे? -1. सो +2 इंटू -1 काय झालं? -2 अपॉन हे गेलं 36 ॲज इट इज. -4 इंटू I² ची व्हॅल्यू -1 म्हणजे काय झाली इथे? +4. ओके, नाऊ ह्याला पुढे सिम्प्लिफाय करत जायचंय, फक्त काही अवघड नाही बघा. Z इज इक्वल टू 2 + 3i अपॉन 13. 2 + 3i अपॉन 13 प्लस. ओके, नाउ हियर 30 - 2 28 -16i अपॉन 40. ओके, नाउ हियर सेपरेट करा आता रियल पार्ट दोघांचे. 2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 13i बरोबर प्लस 28 अपॉन 40 आणि इथे अजून आपला फायनल आलेलं नाही, सो ह्याला मी मायनसच करते किंवा प्लस केलं तरी चालेल. -16 अपॉन 40i. आता ही हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर झाला आणि हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर झाला. ओके, नाऊ आता ऍडिशन कशी असते कॉम्प्लेक्स नंबरची? रियल पार्ट. दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन कशी? रियल पार्टची एकत्र आणि इमॅजिनरी पार्टची एकत्र. सो इथे रियल पार्ट आहे हा आणि हा, सो त्याची सेपरेट 2 + 3 सॉरी इथे 13 प्लस 28 अपॉन 40. ओके, नाउ इमॅजिनरी पार्टची आय लिहिते इथे. इमॅजिनरी पार्टची 3 अपॉन 13 प्लस इथं प्लस आहे ना, सो मायनस इथे किंवा आपण इथे प्लस मायनस करून टाकू. सो -16 अपॉन 40i. आय लिहिलाय मी ऑलरेडी आधीच. नाउ इथे सिम्प्लिफाय होत असेल तर सिम्प्लिफाय करा. 7 ने जर नाही 4 ने जर केलं डिवाइड तर 4 × 7 28 आणि इथे 10, सो 7 अपॉन 10. नाउ इथे होतंय का सिम्प्लिफाय? होतंय. 4 ने द्या, 4 × 4 = 16, 4 × 10 = 40. ओके, नाउ आता ह्याला सॉल्व करा. 13 × 10 एलसीएम का इथे 130 वरती क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 91 नाही का तरी चुकलं. सेवन इंटू 3 ओके 91 राईट आहे. ओके, नाउ प्लस हा आय इथे पण तसंच 130 इथं 30 मायनस 52. ओके, नाउ पुढे आपल्याला x + iy च्या फॉर्म मध्ये करायचंय. सो z काय आला आता इथे 20 + 91. ओके 130 आणि प्लस आय आणि इथे 30 मायनस इथे 52 आहे ना, सो मायनस येईल इथे. ओके, सो इथे येईल 22 अपॉन 130. ओके, ह्याला पुढे पण सॉल्व करू शकतो आपण. जर डिवाइड होत असेल तर डिवाइड करा, पॉइंट मध्ये काढू नका, फक्त 2 ने होईल ना. सो -11/2. ओके, दिस विल बी युअर फायनल आन्सर. म्हणजेच आपला हा जो झेड आहे तो ह्या फॉर्म मध्ये आलाय बघा. आय नंतर लिहिला तरी चालेल, आधी लिहिला तरी चालेल. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एक्झाम्पल. थोडंसं वेगळं घेऊयात अजून. 3 + i 1 - 2i अपॉन 2 + i. तर लगेच आता आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून चालणार नाही, बिकॉज आता वरती एकच कॉम्प्लेक्स नंबर पाहिजे. सो ह्याला आपण मल्टिप्लाय करून घेणार आधी. सो 3 × 1 3, 3 × -2 -6i, i × 1 i प्लस आणि प्लस i × -2i -2i². डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. नाउ z इज इक्वल टू हा 3 तसाच -6i + i -5i. बघा इझी आहे, फक्त तुमचं तर बेसिक पक्क पाहिजे ह्याच्यासाठी.
-2 इंटू आय स्क्वेअर म्हणजे काय -1 म्हणजे काय आलं -2 इंटू -1 प्लस 2. आपल्याला एक्सप्रेस करायचं x प्लस आय वाय फॉर्म मध्ये. सो इथे आलं 5 मायनस 5y हा 3 प्लस 2 केला. नाव आता आपल्याला डिव्हिजनचा कॉम्प्लेक्स नंबर मिळाला. आता आपण कॉन्जुगेटनी मल्टिप्लाय डिवाइड करणार डिनॉमिनेटरच्या. सो हा आपला कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. सो 2 मायनस आय नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करणार. ओके, आय प्लस इमॅजिनरी पार्ट प्लस आहे सो तो मायनस घेणार. ठीक आहे. नाव झेड इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10. एकदा सिम्प्लिफाय केलं की मग पुढची प्रोसेस सगळ्यांची सेम. 5 इंटू मायनस आय मायनस 5y मायनस 5y इंटू 2 मायनस 10y मायनस 5y इंटू मायनस आय प्लस 5y स्क्वेअर. नाव इथे 2 इंटू 2 4 2 इंटू मायनस आय मायनस 2y आय इंटू 2 2y आणि आय इंटू मायनस आय स्क्वेअर. सो वरती बघा आता 10 मायनस 5y मायनस 10y मायनस 15y आय स्क्वेअर आहे -1 आणि प्लस 5 इंटू -1 -5. इथे हे गेलं. नाव 4 इथे मायनस आहे साइन आणि आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू पण -1 सो इथे आलं +1. ओके, नाव 10 मायनस 5 अपॉन म्हणजे 10 मायनस 5 मायनस 15i अपॉन 5. ओके, ह्याला सेपरेट करा. 5 प्लस मायनस 15 अपॉन 5i. ओके, ह्याला पुढे जर सिम्प्लिफाय केलं तर 5 नी डिवाइड होते बघा. सो झेड इज इक्वल टू पुढे काय येईल झेड इज इक्वल टू 5 इथे 1 येईल आणि इथे प्लस मायनस 3i. 5 1 जा 5 5 3 जा 15. सो आन्सर काय आलं 1 प्लस मायनस 3i. ओके, सो हे झालं तुमचं नेक्स्ट एक्झाम्पल. नाव अजून एक घेऊयात आपण. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आय वाय. म्हणजे एक सेपरेट आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर करायचा आहे. सिंपल ॲज दॅट. ओके, नाव इथे बघा a प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. a मायनस बी स्क्वेअरचा पहिले सिम्प्लिफाय करत जायचं. त्याला काय अशी प्रोसेस नाहीये की कसं, बिकॉज इच एक्झाम्पल मी जेवढे आता हा आपलं 6th एक्झाम्पल आहे. इच एक्झाम्पल डिफरंट आहे बघा. अशी काही प्रोसेस नाही, फक्त सिम्प्लिफाय करत जायचं. एकदा फ्रॅक्शन मिळाला की मग आपली डिव्हिजन रूल सॉल्व्ह करायचं. म्हणजे कॉन्जुगेटनी मल्टिप्लाय डिवाइड करून मग पुढचं ते सॉल्व्ह करायचं. हे फॉर्म्युले अप्लाय करायचे बघा. तर हे तर आपले बेसिक फॉर्म्युलेच आहेत. ओके, सो पहिल्यांदा झेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस आयचा स्क्वेअर हा फॉर्म्युला. सो बघा 4 2 चा स्क्वेअर 4 2ab a 2b आय आणि 2ab म्हणजे काय 4i प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे आय स्क्वेअर मायनस 2 चा स्क्वेअर 4 हा फॉर्म्युला. आता मायनस 4i आणि प्लस आय स्क्वेअर. ओके, सिम्प्लिफाय करत जायचं जोपर्यंत तुम्हाला फ्रॅक्शन नाही मिळत. 4 प्लस 4i आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1 4 मायनस 4i आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू -1. सो हे किती आलं 4 मायनस 1 3 प्लस 4i मायनस 3 मायनस 4i. आता तुम्हाला सेम मगासारखं मिळालं जिथे तुम्हाला 2 फ्रॅक्शन होते फक्त मध्ये प्लसचं साइन होतं. आता इथे सबट्रॅक्शनचं साइन आहे. बाकी पुढची प्रोसेस तर सेम करायची. सो हा एक फ्रॅक्शन झाला, हा एक फ्रॅक्शन झाला. सो इच फ्रॅक्शनला डिव्हिजन अप्लाय करायचं. 3 प्लस 4i आहे इथे डिनॉमिनेटरला. सो ह्याला मल्टिप्लाय करायचं 3 मायनस 4i. हा झाला तुमचा फर्स्ट जो फ्रॅक्शन दिलेला आहे तो. मध्ये मायनसचं साइन आहे. ओके, नाव दुसरा फ्रॅक्शन काय 1 मायनस 1 अपॉन 3 मायनस 4i. सो ह्याला मल्टिप्लाय करायचं 1 अपॉन 3 प्लस 4i. ओके, नाव ह्याला सॉल्व्ह करत जा. सो 1 इंटू जे केलं तर काय राहील 3 मायनस 4iच राहील. ओके, नाव 3 इंटू 3 9 3 इंटू मायनस 4i मायनस 12i प्लस 4i इंटू 3 प्लस 12i आणि प्लस 4i इंटू मायनस 4i मायनस 16i स्क्वेअर. दिस इज युअर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नाव मायनसचं साइन. नाव पुढे
1 इंटू सॉरी इथे 3 प्लस 4i. ओके, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड सेम आहे. सो 1 इंटू 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i. नाउ 3 इंटू 3 9. 3 इंटू प्लस 4i प्लस 12i. मायनस 4i इंटू 3 मायनस 12i. आणि मायनस 4i प्लस 4i म्हणजे मायनस 16i स्क्वेअर. ओके, नाउ नेक्स्ट. आता 3 मायनस 4i अपॉन 9. तसंच मायनस 12i प्लस 12i गेलं. मायनस 16i स्क्वेअर. आय स्क्वेअर म्हणजे काय? मायनस 1. सो मायनस 1 इंटू मायनस 16 म्हणजे काय आलं? प्लस 16. ओके, हा झाला फर्स्ट. त्याच्यानंतर मध्ये मायनसचं साइन आहे. हियर 3 प्लस 4i ॲज इट इज. नाउ हियर 9 ॲज इट इज. हे गेलं. मायनस 16 आणि आय स्क्वेअर मायनस 1 म्हणजे काय आलं इथे? प्लस 16. ओके, नाउ z इज इक्वल टू 3 मायनस 4i अपॉन 25. ओके, मायनस 3 प्लस 4i अपॉन 25. ओके, नाउ हा एक सेपरेट ह्याचा रियल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट करा. 3 अपॉन 25 प्लस मायनस 4 अपॉन 25i. दिस इज युअर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. हा त्याच्यातून मायनस करायचा आहे 3 अपॉन 25 आणि इथे प्लसच साइन आहे. सो नो नीड टू राईट ब्रॅकेट. हा झालं सेकंड. आता सबट्रॅक्शन आहे या दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची. सो सबट्रॅक्शन आपण कशी करतो? रियल पार्टची सेपरेट. सो 3 अपॉन 25 ह्याचा पण रियल सेमच आहे. त्याची आपण करतो सबट्रॅक्शन. ओके, बिकॉज इथे मायनस आहे. त्याच्यानंतर इथे प्लसच साइन देतो आणि इमॅजिनरी पार्टची पण सबट्रॅक्शन करतो. सो पहिल्याचा इमॅजिनरी पार्ट हा आहे आणि दुसऱ्याचा पॉझिटिव्ह आहे, तो येणार निगेटिव्ह सबट्रॅक्शन केल्यामुळे. सो ही पण हा मायनस आणि हा पण मायनस. ओके, नाउ पुढे. सो इथे रियल पार्ट 0 येऊन जाईल बघा आणि इमॅजिनरी पार्टची फक्त व्हॅल्यू येईल. सांगते काय व्हॅल्यू येईल ती. सो z इज इक्वल टू, हे तर कट होणार. सो रियल पार्ट आला 0 प्लस i. इथे काय ना बेस सेम आहे. सो न्यूमरेटरची डायरेक्ट -4 काय आलं? -8 अपॉन 25. सो दिस इज युअर गिवन एक्झाम्पल इन द फॉर्म ऑफ x प्लस iy. ओके, हा i तुम्ही नंतर काढलं तरी चालेल. लेट मी चेक द आन्सर वन्स. ओके, राईट. ठीक आहे. सो हे झालं तुमचं फर्स्ट टाइप ऑफ एक्झाम्पल. एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द इन द x प्लस i फॉर्म. तर तुम्हाला काय एक्झाम्पल्स देते ते सॉल्व करा बघा. 1 अपॉन 8 प्लस 6i, 2 प्लस i. ह्या टाइपचे आपण घेतलेत. 1 मायनस i, 2 प्लस i अपॉन 3 मायनस i, 1 प्लस 2i. सो इथे तुम्ही डायरेक्टली चालू करणार डिव्हिजन. इथे पहिले तुम्ही डिनॉमिनेटर सिम्प्लिफाय करून घेणार आणि मग नंतर मल्टिप्लिकेशन करणार. जसं मगाशी आपण न्यूमरेटर सिम्प्लिफाय करून घेतलेलं. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आपण बघितले अल्जेब्रा वगैरे, कॉन्जुगेट वगैरे, त्याच्यावरूनचेच हे एक्झाम्पल आहेत. डू ॲज डायरेक्टेड येतं बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस 2z1 express 2z1 plus 3z2 in the form a plus bi if z1 is equal to -3 plus 4i and z2 is equal to 5 minus 3i. बघा सेम आहे. आपल्याला जसं मग x प्लस y दिलं त्याच्याऐवजी a प्लस b आहे, पण ते फॉर्मच आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा. ओके, सो आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा. z1 ही व्हॅल्यू दिलेली आहे, ह्याला आपल्याला रिप्रेझेंट करायचं आहे a प्लस bi फॉर्म मध्ये. ओके, सो आता आपल्याला आन्सर आपलं चालू होईल 2z1 प्लस 3z2. फक्त व्हॅल्यू टाकत जायचं बघा. 2 इंटू z1 ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? -3. फक्त z आणि 2 मध्ये कन्फ्युज होऊ नका.
ओके प्लस आहे 3 इंटू Z2 काय दिलंय 5 मायनस 3i. सिम्प्लिफाय करत जायचं बघा 2 ने मल्टिप्लाय होणार सो आलं -6 प्लस 8i. इथे आलं 15 मायनस 9i. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आहे त्यांची ऍडिशन आहे इथं. सो ऍडिशन करताना आपण रिअल पार्टची एकत्र करतो ऍडिशन मध्ये प्लसचं साइन देतो आणि इमॅजिनरी पार्टची सेपरेट करतो. ऍडिशन आहे सो इथं प्लस मायनस मायनसच होऊन जाईल आणि हा i इथे सो -6 प्लस 15 किती झाले इथे 9 ओके आणि 8 मायनस 9 -1 सो इथे फक्त मी i लिहिते. सो झालं या फॉर्म मध्ये. किंवा आपण काय करू शकतो ह्याला तुम्हाला जर नुसतं i नसेल लिहायचं 8 मायनस 9 काय येतं सॉरी हे 9 प्लसचं साइन इथे येतं -1i. आला का ह्या फॉर्म मध्ये. ठीक आहे हा जर a झाला 9 आणि b झाला -1 ओके. किंवा तुम्हाला जर ऑप्शन्स असतील ऑनलाईन एक्झाम असेल तर तुम्हाला असं ऑप्शन असेल बघा तर हे किंवा हे दोघांचं मीनिंग सेमच. ओके त्याला पुढे सिम्प्लिफाय जर हे ऑप्शन मध्ये नसेल तर पुढे सिम्प्लिफाय करायचं त्याला आणि मग 9 मायनस आहे ते हे ऑप्शन मध्ये असेलच. ओके नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. If Z1 is equal to 6 minus 2i and Z2 is equal to 5 minus 3i, find 2Z1 plus 3Z2 into 3Z1 minus 2Z2. Okay, in the form a plus bi. ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची या फॉर्म मध्ये म्हणजेच काय एक्सप्रेस धिस इनटू धिस फॉर्म. ओके नाउ Z1 दिलाय Z2 दिला आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं ते राईट डाउन करून घ्या. 2Z1 प्लस 3Z2 इंटू 3Z1 मायनस 2Z2. ओके नाउ ह्याची व्हॅल्यू पहिले टाकून घ्या. 2 इंटू Z1 काय 6 मायनस 2i प्लस 3 इंटू Z2 काय 5 मायनस 3i. ओके नाउ परत मल्टिप्लाय आहे खाली करते मल्टिप्लाय हे आता ह्याची व्हॅल्यू 3 इंटू Z1 6 मायनस 2i मायनसचं साइन आहे आणि 2 इंटू Z2 5 मायनस 3i. मग इथे बघा आता 2 इंटू 6 12 देन 2 इंटू -2 -4i प्लस 15 9 म्हणजे 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर -9i. ओके नाउ हियर 3 इंटू 6 18 इथं 6i. हा मायनस साइन तसंच ठेवूयात आपण 2 ने मल्टिप्लाय करून घेऊ 10 किंवा इथे प्लस करा आणि तसं करा. ओके कसंही चालेल. नाउ इथे मायनस जे साइन तसंच ठेवलं तर 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 10 आणि इथं आलं -6i. ओके आता हा एक आता हे ब्रॅकेट बघा पहिल्यांदा हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे हा एक ह्यांची ऍडिशन आहे. सो ऍडिशन आपल्याला माहिती आहे रिअल पार्टची एकत्र ऍडिशन आणि इमॅजिनरी पार्टची. सो इथे -4 आणि प्लस मायनस मायनस होऊन जाईल i. ओके नाउ हियर सबट्रॅक्शन आहे सो रिअल पार्टची सेपरेट 18 मायनस 10 देन सबट्रॅक्शन मध्ये इथे प्लस लिहितात आणि आतमध्ये सबट्रॅक्शन करतात. सो इथे काही -6 आहे आणि मायनस मायनस इथे +6 होऊन जाईल. ओके नाउ 12 वेट अ मिनिट 12 प्लस 15 27. ओके आणि इथे काही -13i. ओके नाउ हियर 18 मायनस 10 8. ओके इथं 0 येईल म्हणजे इथं फक्त 8च राहील. ओके नाउ इथं -6 प्लस 6 0 0 इंटू आहे 0. नाउ ह्या 8 ने डायरेक्ट मल्टिप्लाय करून घ्या 8 इंटू
27 आणि इथे प्लस मायनस 13 into 8i. ओके, नाउ 8 into 7 56, कॅरी आला 5, 8 into 2 16, 16 plus 5 21 आणि इथे प्लस 13 into 8, 8 into 3 4, कॅरी आला 2 आणि 8 1 जा इथे आलं 10. सो हे झालं तुमचं आन्सर A plus BI फॉर्म मध्ये. ओके, 216 मायनस 104 आहे, राईट आहे. ओके, एकतर हे असेल MCQ मध्ये ऑप्शन मध्ये किंवा 216 आणि हे मायनस साइन करून देतील 104i असं असेल. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. If Z1 is equal to 1 plus 2i, Z2 is equal to 2 minus 3i, then express Z1 upon Z2 in the form A plus IB. Okay. Now बघा Z1 upon Z2 कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. सोपं आहे बघा हे एकदम. 1 plus 2i Z1 ची व्हॅल्यू, 2 minus 3i Z2 ची व्हॅल्यू. आता हे एक फ्रॅक्शन आहे, आपण आधीच्या ह्याला सॉल्व्ह केलेलं आहे. डिव्हिजन करायचं कॉन्जुगेटनी, मल्टिप्लाय डिवाइड करायचं डिनॉमिनेटरच्या कॉन्जुगेटनी. ओके, सो 1 into 2 2, 1 into plus 3i 3i, 2i into 2 plus 4i आणि plus 2i plus 3i 6i square, 2 into 2 4, 2 into 3 plus 6i, इथे minus 6i, minus 3 plus 3i minus 9i चा square. ओके, now Z1 upon Z2, 2 plus 3 plus 4i, 3i plus 4i 7i, इथे i square minus 1, minus 1 into plus 6 म्हणजे minus 6 upon हा 4 तसंच. ओके, नाउ 6i plus minus गेलं. नाउ minus 9 into i square minus 1, so minus 9 into minus 1 plus 9. Now here 2 minus 6 minus 4 plus 7i तसंच आणि 4 plus 9 13. सो आपल्याला A plus BI फॉर्म मध्ये करायचं आहे. सो सेपरेट करा रियल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट. Okay, so this is your answer. Okay, right. Now next example. If x plus iy into 2 minus 3i is equal to 4 minus i. So given काय दिलंय, x plus iy into 2 minus 3i is equal to 4 minus i दिलंय. Find the value of x and y. Find the value of x and y. Okay. Now simplify करत जायचंय बघा. फोर मायनस आय हे आपल्याला गिवन दिलेले. नाव पहिले हे LHS ची व्हॅल्यू काढून घ्या. हे ऍज इट इज राईट हँड साइड तसंच असू द्या. सिम्प्लिफाय करत जायचंय बघा. x into 2 2x, x into minus 3i minus 3xi plus iy into 2 म्हणजे किती झालं plus 2yi. ओके, हे याची आणि याची. नाव इथे मायनस iy into minus 3i म्हणजे काय झालं minus 3yi square is equal to 4 minus i. नाउ 2x तसंच, ह्याला पण आपण काहीच नाही करू शकत सध्या. आणि इथे बघा minus 3y into i square. i square म्हणजे काय minus 1 म्हणजे इथे काय झालं plus 3y. ओके, नाउ हियर बघा हा इथे i ज्याच्यामध्ये नाहीये ते झाले रियल पार्ट.
आय इथे नाहीये आणि ह्या टर्म मध्ये नाही. सो रिअल पार्ट. इमॅजिनरी पार्ट बघा, ह्याच्यातून आय कॉमन काढा. सो जर मी प्लस आय कॉमन काढला तर काय राहिलं, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 मायनस आय. आलं का लक्षात? ठीक आहे. सो आता ह्याला आपण पुढे कसं सिम्प्लिफाय करू शकतो बघा. एक न्यू आहे बघा हे टर्म, इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बघा हा रिअल पार्ट आहे, हा रिअल पार्ट आणि इक्वल मध्ये इक्वल आहे ना, आणि हा इमॅजिनरी पार्ट. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपण काय करू शकतो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 असं करू शकतो. ओके, म्हणजे हा रिअल पार्ट इक्वल केला. ओके, आणि इमॅजिनरी पार्ट इथे आहे की नाही, सो आपण काय करू शकतो, -3x प्लस 2y इथे मायनस आहे, सो इथे काय -1. आलं लक्षात? म्हणजे आय ला मल्टिप्लाय काय काहीच नाही म्हणजे 1 आहे. सो हा आय जर ठेवला मी बाजूला तर राहिलं काय, इथे 1 राहिलं, -1. ओके, आणि ह्याला आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. ह्या टर्मला आपल्याला माहिती क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कसे सॉल्व्ह करता. ह्या इक्वेशनला 1 देऊ, ह्याला 2 देऊ, ह्याला मल्टिप्लाय करू 3 नी आणि ह्याला मल्टिप्लाय करू 2 नी. ओके, सो काय 3 × 2 6x, इथं काय 9y 12. ओके, नाउ 2 नी केल्यावर -6x प्लस 4y -2. ओके, सो हे गेलं, इथे काय राहिलं 9 4 13y, इथे काय आलं 10. ओके, सो y ची व्हॅल्यू काय आली, 12 - 2 10. सो y ची व्हॅल्यू काय आली, 10/13. काय आली, 10/13. नाउ ही व्हॅल्यू आपण 1 किंवा 2 इक्वेशन मध्ये पुट करू. सिंपल आहे बघा. एकदा हे कॅल्क्युलेट करून झालं की इमॅजिनरी पार्ट रिअल पार्टच्या टर्म एका साईडला घ्यायच्या, इमॅजिनरी पार्टच्या एका साईडला, आणि मग बाय इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन रेडी करायचे आणि त्याला सॉल्व्ह करायचं. सो y आलेला आहे 10/13. नाउ पुट y इज इक्वल टू 10/13 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 काय आहे हे. ओके, y ची व्हॅल्यू टाका, 3 × y काय 10/13 इज इक्वल टू 4. सो 2x प्लस 30/13 इज इक्वल टू 4. नाउ 2x त्या साईडला ठेवा आणि तो 4 - 30/13. नाउ दिस इज युअर बेसिक मॅथ्स. 13 × 4 52 30/13 हे सॉल्व्ह केलं. ओके, नाउ इथे 52 - 30 22/13. नाउ x काय इथे पुढे लिहिते, x इज इक्वल टू 2 इकडे मल्टिप्लाय, इकडे आल्यावरती डिवाइड होणार. सो x ची व्हॅल्यू काय आली 11/13. दिस इज युअर व्हॅल्यू ऑफ द x. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. If z is equal to 1 plus 2i, find the value of z square minus 2z plus 8. ओके, ह्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. ओके, सो पहिल्यांदा कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ते LHS ला लिहून घ्या. z दिलेला आहे, सो z स्क्वेअर काय येईल 1 + 2i ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करायचंय बघा, जसं आपण a b ची व्हॅल्यू टाकतो ना तसं इथे z च्या व्हॅल्यू टाकायच्या. -2 × z, z काय 1 + 2i आणि प्लस 8. नाउ पहिले a + b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला टाका. a स्क्वेअर दॅट इज 1 चा स्क्वेअर 1, 2ab म्हणजे इथं काय 4i प्लस 2i चा स्क्वेअर म्हणजे b स्क्वेअर म्हणजे काय 4i स्क्वेअर. ओके, नाउ -2 नी मल्टिप्लाय करून घ्या. ओके, आणि इथे प्लस 8 सिम्प्लिफाय करत जायचं. 1 + 4i. नाउ हिअर 4 × -1 बिकॉज i स्क्वेअर इज -1 म्हणजे झालं -4. -2 - 4i प्लस 8. जे कट होते ते कट करा, नाही होते त्याचं कॅल्क्युलेशन करा. ओके, सो 1 - 4 z square minus 2z plus 8. 1 minus 4 minus 3. Minus 3 minus 2 minus 5. Minus 5 plus 8 3. So ह्याचा आन्सर काय झालं 3. ओके,
ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. Wait a minute. If z is equal to 2 plus 3i, find z plus 3 bracket square. ह्याची व्हॅल्यू, कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची? z plus 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो याला पहिले सिम्प्लिफाय करून घ्या. z स्क्वेअर म्हणजे हा फॉर्म्युला आपला आता जस्ट आपण यूज केलेला. ओके, सो z स्क्वेअर प्लस 2ab ना, म्हणजे 6z प्लस 9. ओके, नाउ z ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 2 प्लस 3i ब्रॅकेट स्क्वेअर 6 इंटू z 2 प्लस 3i आणि प्लस 9. सेम मगासारखं चालेल. सॉल्व करा परत. ह्याच्यासाठी हाच फॉर्म्युला यूज करा. 2 चा स्क्वेअर 4, इथं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2ab ना, 6 इंटू 2 12i. ओके, प्लस 3i चा स्क्वेअर 3i स्क्वेअर 6 ने ह्याला मल्टिप्लाय करा 12 18i प्लस 9. सिम्प्लिफाय करा 4 प्लस 12i 9 मायनस i स्क्वेअर. i स्क्वेअर म्हणजे काय? -1 म्हणजे इथं आलं -9 प्लस 12 प्लस 18i प्लस 9. सॉल्व करा पुढे. 4 पहिले रियल पार्ट ज्याच्यामध्ये i नाही ते टर्मचं कॅल्क्युलेशन करून घ्या. 4 मायनस 9 -5 प्लस 12 काय आलं? 7. ओके, 6 7 8 9 10 11 12 7 प्लस 7 प्लस 9 16. आणि इमॅजिनरी पार्टचं करा 18 आणि 12i म्हणजे किती झाले? 30i. हे झालं तुमचं आन्सर. 16 प्लस 30i कशाचं? z प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअरचं. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्झाम्पल. जे आपण कन्सेप्ट बघितले ना अल्जेब्रा त्याच्यावरतीच आहेत बघा हे. If 10 upon 3 plus 4i is equal to a plus ib, find value of a and b. बघा दिलेलं आहे तुम्हाला 10 upon 3 plus 4i is equal to a plus ib आहे, तर फाइंड आउट करा. सो आपल्याला इक्वॅलिटी करण्यासाठी LHS साइडला पण आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये आणावं लागेल. ओके, सो त्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी आपण काय करणार? ऑब्विसली कॉम्प्लेक्स नंबरच्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी फ्रॅक्शनला आपण डिव्हिजन यूज करणार. ओके, सो 10 अपॉन 3 प्लस 4i कॉन्जुगेटने डिनॉमिनेटरच्या मल्टिप्लाय करायचं. सेम मगाशी केलेलं तसंच. ओके, ह्याला सॉल्व करत जायचं जोपर्यंत ह्या फॉर्म मध्ये येत नाही तोपर्यंत. सो वरती मल्टिप्लिकेशन केलं तर 30 मायनस 4 इंटू 10 मायनस 40i. खाली 3 इंटू 3 9 3 इंटू -4 मायनस 12i इथे प्लस 12i आणि 4 इथे मायनस 16i चा स्क्वेअर इक्वल टू a प्लस ib. ओके, नाउ न्यूमरेटर ॲज इट इज. डिनॉमिनेटर नाही मायनस 12i प्लस 12i गेलं 9 मायनस 16 इंटू i स्क्वेअर म्हणजे -1 म्हणजेच काय आलं इथे प्लस 16. ओके, सो 30 मायनस 40i किती आले इथे 25 इज इक्वल टू a प्लस ib. ओके, आता ह्याला रियल पार्ट सेपरेट करा 3 अपॉन 25. ओके, नाउ प्लस i इंटू मायनस 40 अपॉन 25 इज इक्वल टू a प्लस ib. सो इकडे एक झाला आणि इकडे कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो आपण म्हणू शकतो बाय इक्वॅलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आपले एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ तर आपण इथे येऊन स्टॉप करत होता. आता आपले ए आणि बी पण फाइंड आउट करायचे. सो बाय इक्वॅलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ए रियल पार्ट आहे, इकडे रियल पार्ट काय आहे? सो ए आला 30 अपॉन 25 आणि बी ची व्हॅल्यू काय आली मायनस 40 अपॉन 25. ह्याला आपल्याला सिम्प्लिफाय वगैरे करत बसायची गरज नाही, डायरेक्टली आपल्याला व्हॅल्यू आलेल्या आहेत. लेट मी चेक द व्हॅल्यूज फर्स्ट. एक्झाम्पल
3 मधलं डी. ह्याला सिम्प्लिफाय म्हणजे पुढे व्हॅल्यू जाते बघा. 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 ते 25. सो ए ची व्हॅल्यू आली 6/5 आणि बी ची व्हॅल्यू आली -8/5. ओके, सो हे झालं तुमचं आन्सर. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. जेवढे आपण आता टर्म्स बघितल्या ना अल्जेब्रा वगैरे आणि पॉवर वगैरे, त्याच्यावरून एवढे एक्झाम्पल आहेत बघा. एक प्रूफचे सुद्धा एक्झाम्पल्स येतात बघा. इफ z is equal to 3 plus √5i, show that z² plus 14 is equal to 6z. हे आपल्याला शो दॅट करायचंय. ओके, सो शो दॅट म्हणजे आपण घेतो LHS. ओके, सो काय LHS? z² plus 14. सो z ची व्हॅल्यू काय ही? सो 3 plus √5i, सॉरी √5, z ची व्हॅल्यू काय आहे? √5i त्याचा स्क्वेअर प्लस 14. सो इथे अप्लाय करा फॉर्म्युला. हे आपल्याला दाखवायचं आहे. a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा, सो 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 2ab म्हणजे काय आलं? 6√5i. ओके, प्लस b चा स्क्वेअर रूट 5 चा स्क्वेअर 5 आणि i चा स्क्वेअर i स्क्वेअर प्लस 14 ॲज इट इज. ओके, सो 9 प्लस 14 किती झाले? 23 प्लस 6√5i आणि 5 इंटू -1 काय आलं इथं? -5. सो 23 - 5 किती झाले? 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 म्हणजे 18 झाले. ओके, इथे प्लस 6√5i. तो आता आपल्याला काय प्रूफ करायचंय बघा? RHS 6z. तर आपण करू शकतो बघा. सो आपल्या LHS काय आले? ह्याच्या दोघांमधून 6 जर कॉमन काढला तर इथून 18 मधून 6 जर कॉमन काढला तर काय येते? 6 × 3 18 प्लस 6 कॉमन काढला तर राहिलं काय? √5i. नाउ 6 आणि ही व्हॅल्यू म्हणजेच काय? आपला गिवन z. सो इथे टाकलं z इज इक्वल टू काय आलं? RHS. ओके, सो हे झालं तुमचं एक्झाम्पल्स कॉम्प्लेक्स अल्जेब्रावरून, कॉम्प्लेक्स नंबरच्या अल्जेब्रावरून. त्याच्यानंतर आता आपलं डी मॉरिस थेरम आणि मॉड्युलस कॅल्क्युलेट करायचंय. त्याच्यानंतर एम्प्लिट्यूड किंवा आपण म्हणू शकतो थिटा कॅल्क्युलेट करायचंय. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ओके.